Good morning, children. Today our topic is different kinds of beaks. Okay, different kinds of beaks. So in previous class we discussed about parts of bird. Okay, wings. Birds have wings and beak, two legs, tail, feathers, etc. So beaks, different types of beaks. Today we are going to learn about different types of beaks. And birds have different eating habits. Okay, different eating habits and different types of beaks. Some birds have short beaks, some birds have long beaks, some birds have flat beaks, some birds have sharp beaks. So like this, different types of beaks here. So first one is short, hard and cone shaped beak. Okay, short, hard and cone shaped. Cone shaped means this is cone shaped, ice cream cone for examples. Okay, this is cone shaped. For example, sparrows, sparrow, pigeon and peacock. Okay, for examples, sparrow, pigeon, peacock have short, hard and cone shaped beak. Okay, and they pick up and bite seeds and grains. Short and hard beak తో ఏంటి స్పారోస్, పిజియన్స్, పికాక్ ఏంటంటే సీడ్స్ అండ్ గ్రెయిన్స్. ఓకే, దే హ్యావ్ షార్ట్, హార్డ్ అండ్ cone shaped beak. Next, second one is strong and sharp beak. So for examples, eagle, vulture and kite. Okay, birds such as eagle, vulture, kite have strong and sharp beaks. These are also carnivore birds. We know already. Carnivore birds. కార్నివోర్ యానిమల్స్ కాకుండా కార్నివోర్ బర్డ్స్ కూడా ఉంటాయని తెలుసు. ఏం చేస్తాయి కార్నివోర్ యానిమల్స్ ఫ్లెష్ని తింటే ఇవి కూడా ఫ్లెష్ని తింటాయి. ఈట్ అదర్ బర్డ్స్ యొక్క ఫ్లెష్ని, ఇన్సెక్ట్స్ని అన్నిటిని తింటాయి. వీటిని కార్నివోర్ బర్డ్స్ అని కూడా అంటారు. అండ్ దే ఈట్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ అదర్ బర్డ్స్ విత్ దేర్ హెల్ప్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ షార్ప్ beak. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈగల్, వల్చర్ అండ్ kite. Next one, hooked beak. Okay, for example of this, parrots, parrot and parakeets, chilkalu. Okay, parrot and parakeet have hooked beak. So they eat fruits and insects. చెట్టు పైన ఉన్న ఫ్రూట్స్ ని తినేస్తాయి చిలకలు. ప్యారెట్స్. హుక్డ్ బీక్ అంటే ఇట్లా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. హుక్డ్ బీక్ పొడుచుకుంటూ తినేస్తాయి అన్నమాట. ఫ్రూట్స్ని, సీడ్స్ని, నట్స్ని తింటాయి ప్యారెట్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ హుక్డ్ బీక్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్యారెట్ అండ్ parakeet. Okay, first one is short, hard and cone shaped beak. For example, sparrow, pigeon, peacock. Next, second one, strong, sharp beak. Carnivore birds such as eagle, vulture, kite have strong and sharp beak. Okay, next, hooked beak has parrot has hooked beak. Okay, next one is strong and chisel shaped beak. Strong and chisel shaped beak. Chisel means sharp beak, long sharp beak. చాలా లాంగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ woodpecker has strong chisel shaped beak. And woodpecker eat insects, the bark of a tree barkలో ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ని అండ్ తిని వామ్స్ని తినేస్తుంది. woodpecker వడ్రంగి పిట్ట అని అంటాం కదా. woodpecker బీక్ ఎట్లుంటుంది? అండి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ chisel shaped beak. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ woodpecker. ఓకే, it eats insect the bark of a tree. Next, broad and front beak. Birds such as ducks and swans. Okay, ducks and swans have broad and flat beak and both sides of strainers here. So here
స్వాన్ బర్డ్ ఇది. దిస్ ఈస్ beak of swan. Next these are strainers. ఓకే, స్ట్రైనర్స్ ఏంటి డక్స్కి మరియు స్వాన్కి బీక్కి బోత్ సైడ్స్ 2 సైడ్స్ కూడా స్ట్రైనర్స్ ఉంటాయి. దీని ద్వారానే వాటర్ని మనీ ఇన్సెక్ట్స్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటాయి. ఈ బీక్ ఉన్న స్ట్రైనర్ సహాయంతో ఫుడ్ని క్యాచ్ చేస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ స్ట్రైనర్స్. ఓకే, సో హౌ ఈజ్ ఇట్ బ్రాడ్ అండ్ ఫ్లాట్ బీక్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ డక్స్ అండ్ స్వాన్స్. నెక్స్ట్ బ్రాడ్ అండ్ షార్ట్ స్టికీ బీక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ swallow bird has broad and short sticky beak. Okay, swallows go around and round through air with their beaks open. అవి వాటి యొక్క బీక్స్ ఓపెన్ చేసి గాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అవి. అండ్ స్వాలో ఈట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఓకే, చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ని మరియు వామ్స్ని గాల్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ని తింటుంది. ఏది? స్వాలో బర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాంగ్ స్లెండర్ బీక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోపో. ఓకే, హోపో హ్యాస్ లాంగ్ అండ్ స్లెండర్ బీక్స్. స్లెండర్ మీన్స్ సన్నని పొడవుగా ఉండే, థిన్, పల్చగా సన్నగా ఉండే బీక్ అనమాట. స్లెండర్ మీన్స్ లాంగ్ అండ్ స్లెండర్ బీక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోపో హ్యాస్ లాంగ్ అండ్ స్లెండర్ బీక్. అండ్ ఇట్స్ ఈట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫ్రమ్ హోల్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్లో ఉన్న చిన్న చిన్న హోల్స్ నుంచి వచ్చే చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ని ఫుడ్గా తింటుంది. ఇది ఫుడ్ని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి గ్రౌండ్లో ఉన్న చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా వచ్చే ఇన్సెక్ట్స్ని తింటుంది. ఏ బర్డ్? బర్డ్. హోపో హ్యాస్ లాంగ్ అండ్ స్లెండర్ బీక్. ఓకే, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీక్స్. అండ్ ఫీట్స్. బర్డ్స్ హ్యావ్ ఫీట్స్ అండ్ క్లౌస్. యు నో ఆల్రెడీ. ఓకే, ఫీట్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి? వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్కి బర్డ్స్ మూవ్ అవడానికి ఫీట్స్, లెగ్స్ యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్లావ్స్ నథింగ్ బట్ నెయిల్స్. ఓకే, నెయిల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి? మిగతా బర్డ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్గా దాన్ని అది రక్షించుకోవాలంటే దానికి క్లావ్స్ యూజ్ అవుతాయి ప్రొటెక్ట్గా ఉండడానికి. సో క్లావ్స్ అండ్ ఫీట్స్. ఓకే, these are different types of beaks. From previous classes to now we discuss about parts of a bird and different types of beaks and how do birds fly. So we learn about. Okay, this is our 4th lesson, bird around us. And look here, page number. So different types of beaks. పేజ్ నెంబర్ 31లో ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ వన్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, షార్ట్, హార్డ్ అండ్ హార్నీ బీక్స్, కోన్ షేప్డ్ బీక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పారో, పీజియన్ అండ్ పికాక్. చూడండి, కోన్ షేప్డ్ బీక్. ఓకే, నెక్స్ట్ షార్ప్ అండ్ స్ట్రాంగ్ హుక్డ్ బీక్. ఈగల్, వల్చర్, కైట్. దే ఆర్ కార్నివోర్ బర్డ్స్ ఆల్సో. చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, షార్ప్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఫ్లెష్ ఈటర్స్ కదా ఇవి. నెక్స్ట్ హుక్డ్ బీక్, ప్యారెట్ అండ్ ప్యారకిట్స్. హుక్డ్ బీక్. నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ చిజల్ షేప్డ్ బీక్, వుడ్ పెకర్. చాలా స్ట్రాంగ్గా షార్ప్గా ఉంటుంది, చిజల్ షేప్డ్. నెక్స్ట్ బర్డ్స్ లైక్ డక్ అండ్ స్వాన్ హ్యావ్ బ్రాడ్ అండ్ ఫ్లాట్ బీక్. Okay, so here strainers, both sides of big strainers here. Next broad and short sticky beak, swallow bird. Okay, next long and slender beak, hoopoe bird. Okay, this is our 4th lesson, birds around us. Okay, children do the homework. మీకు హోంవర్క్ ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 33లో బిట్స్ ఉన్నవి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. గ్రెయిన్ ఈటింగ్, గ్రెయిన్స్ ఏవి తింటాయి, ఏ బర్డ్స్ తింటాయి రాయాలి. నెక్స్ట్ ఆక్వాటిక్ బర్డ్స్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం. బర్డ్స్ లివింగ్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ స్విమ్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్వాటిక్ బర్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి మీరు. నెక్స్ట్ ఫ్లెష్ ఈటింగ్ బర్డ్స్, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్లెష్ ఈటింగ్ బర్డ్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ చెప్పుకున్నాం మనం, ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ కదా, రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, అండ్ కంప్లీట్ ద సెంటెన్సెస్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్
అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఈ 3 బిట్స్ కూడా హోంవర్క్, మీకు 3 బిట్స్ ఓన్గా చేసి చూపించాలి. పేజ్ నెంబర్ 33. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ 4th లెసన్, బర్డ్స్ అరౌండ్ us.